the working of the Python program, guys. So first of all, I would like to welcome you all, and let me introduce about you the IBIS. IBIS stands for Intelligent Business Automation in Software and Electronics. IBIS specifically working into the software training, software development. We have a client from the different areas, and IBIS also providing the service into the educational domain. So guys, here what the terminology we are going to be start, what the terminology we are going to be execute. So we are just going to be talk about the Python programming language, and I hope you guys have heard little bit about the Python programming language, right? Now सुना है Python को? Yes or no? Yes sir. Yeah. So basically guys, देखिए, whenever you are trying to dealing with the programming language, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में पहले समझ लेंगे. ओके, हाउ दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, कोई किस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, कौन से टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, और फिर पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन या फिर कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है, दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग पाइथन की बात करें या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, सो इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, just a moment guys, that are going to be categorized into 3 types. And what are that types? Okay, दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सभी सॉफ्टवेयर तोड़े जाते हैं 3 चीज़ों में. उसमें से पहला होता है, what is the first one? First one is stand alone application. First one is stand alone application. Please talk with me guys. First one is, come again, stand alone application. First one is stand alone application. First one is stand alone application. Second is web application. Second is, come again, web application. First is second web application. What we want to develop, we just want to develop a software. हमें क्या डेवलप करना है, हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. सो इफ वी वांट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं और सॉफ्टवेयर किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो अमंग देम फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज और एप्लीकेशन इज स्टैंड अलोन. कम अगेन गाइस, कम अगेन, स्टैंड अलोन. सेकंड इज Web application. Second is web application. And third is mobile application. Are you getting me? There are the 3 categories of the application available. पहला जो है वो है आपका स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, दूसरा जो है वो है आपका वेब एप्लीकेशन, और तीसरा जो है वो है आपका मोबाइल एप्लीकेशन. दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यू आर यूजिंग, फेसबुक यू आर यूजिंग, इंस्टाग्राम यू आर यूजिंग, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट लीजिए, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लीजिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए, दैट इज कम इन बिटवीन दिस 3 कैटेगरीज. एम आई क्लियर? ओके, सो इट इज कम इन टू दिस कैटेगरीज. सो व्हाट इज माई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? एनीवन नोज? यस गाइज, एनीवन नोज व्हाट इज मीन बाय स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? पता है? हैव यू हर्ड? नो? सो सी, basically standalone application means what? An application which is used by single user at a moment of time, called as standalone application. Moment of time called as standalone application. Stand-alone application. Am I clear guys? What is the first type of application? Stand-alone. And what is mean by stand-alone application? An application which is used by single user. कितने लोग यूज करेंगे? Only single. How many users are going to be use this application? Only single. Called as Standalone application. Okay, called as stand-alone application. Can you demonstrate or tell me about the example of stand-alone? Anyone knows? Yes guys, what is the example of standalone application or software? सांगू शकता?
Microsoft Word, Microsoft Notepad. Word, Notepad, yes, right. और Photoshop, Adobe. Photoshop, okay. Microsoft Office, Microsoft Word, Photoshop. At the moment, only single user can access, na. Once you start Calculator. editing the image, you only can edit the image. ऐसा नहीं होता ना कि आप भी एडिट करें और पैरेलली आपका फ्रेंड भी एडिट कर रहा है. सो व्हाट वी कॉल इट एज एन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. Standard. वी कॉल इट एज एन स्टैंड अलोन Standalone एप्लीकेशन. ऐसा एप्लीकेशन जिसे एट अ मोमेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एट अ मोमेंट एक ही यूजर यूज कर सकता है. वी कॉल इट एज एन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. हम लोग क्या बोलेंगे इसे? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. एज वी वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, we need to understand what is software first. सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस टाइप्स के होते हैं, पहले ये थ्योरी को हम लोगों को क्लियर करना है. वंस वी आर क्लियर विद दिस, वी आर मूविंग टुवर्ड द डेवलपमेंट. वी आर मूविंग टुवर्ड इट्स डेवलपमेंट. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, द फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज स्टैंड अलोन. सेकेंड आर वेब. सेकेंड आर, कैन यू गेस व्हाट इज इन बाय वेब? Web application. वेबसाइट. अजून काही सांगू शकता? येस गाइस, व्हाट इज वेब? Can you tell me the Require internet. which access through internet, right? One point is right. Apart from that, yes. In terms of user, web application will be used by more than one user, na? Multiple user can access it. Yes or no? An application which is used Yes. by an application which is used by multiple users at a moment of time called as what? Web application. Called as what? Web application. What is mean by mobile application? What is mean by standalone application? असं सॉफ्टवेअर किंवा असं ॲप्लिकेशन त्याला ॲट अ मुमेंट सिंगल युजर यूज करेल, कॉल्ड ॲज एन, कम अगेन, Standalone. sorry, how many users? Standalone application. Sorry, Single. how many user? Single, called as Single. user. Standalone. बोला, confidently बोला, user called as user called as web have how many users? Stand. Multiple users. Web have how many users? Application which can use for multiple user at a time. An application which is used by multiple user at a moment of time called as Web Web application. application. web Web application. application. Clear. And as we are talking about third one, mobile application, what is meant by mobile application? Yes, can you tell me guys, what is mean by mobile application? सांगू शकता? काय It is run on only mobile. It is, yes, Run on only mobile. it is run on only mobile. Yes guys, can we say like that? Yes or no? Yes or no? An Yes, sir. application which will execute on called as लक्षात येतं काय? Mobile application. पहिला टाइप, फर्स्ट टाइप इज स्टँड अलोन. सेकंड, Standalone. थर्ड, Web application. थर्ड, Mobile application. सेकंड, Web. फर्स्ट. Standalone application. Stand alone have how many users? Single user. Single. Web have how many users? Multiple Multiple And users. mobile have how many users? users. Multiple Multiple. users. Mobile have a Multiple Multiple users. users. कॉन्टैक्ट लिस्ट. आप ही एक्सेस कर पाते हो या सभी एक्सेस करते हैं? सभी कर सकते हैं. Singular. Can I access contact list user. of your mobile phone? No, na. Single or multiple? Single or multiple, guys? Single. So single. Right? Single. Now Single. WhatsApp is present in your mobile phone also. In my mobile phone also. You can access Facebook. You can access also. I can access also parallelly. Yes or no? असं कधी होतं का की मी फेसबुकला ऑन केलं तर तुम्ही एक्झिक्यूट नाही करू शकत? नो ना. इफ वी आर बोथ आर रूममेट्स, आपण रूममेट आहोत आणि मी जर एक्सेस केलाय तर तुम्ही त्याला एक्सेस करू शकत नाही, असं होतं का?
नाही. व्हॉट्सअपला मी ऍक्सेस करतो, तुम्ही पण ऍक्सेस करू शकता. म्हणजे किती युजर्स? मल्टिपल ना. ऍप्लिकेशन इज सिंगल. कॉन्टॅक्ट लिस्ट ऍप्लिकेशन इज सिंगल, but it can't access by multiple user, called as single user. Application is single, WhatsApp, but it can be used by me, it can be used by you and anyone parallelly, right? आपण मी मोबाईल बद्दल नाही बोलतोय, मी ऍप्लिकेशन बद्दल बोलतोय. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? हॅव यू क्लिअर? Yes, sir. ओके. सो व्हॉट वी कॉल, काय म्हणतो त्याला आपण? मोबाईल ऍप्लिकेशन. व्हॉट वी कॉल? मोबाईल ऍप्लिकेशन. What Mobile is meant application. by mobile application? An application used by single or multiple users at a moment of time called as mobile 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 application. app. Okay, त्याला काय म्हणू आपण? मोबाईल ऍप्लिकेशन. फर्स्ट टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन इज स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. Second type of mobile application is web application, and third type of application is mobile application. Okay, so what is mean by standalone? Only Which one can be user. used by only a single user at a time. Single. What is mean by web? The applications which can used by multiple user at a time. Yes. Yes, sir. And what is mean by mobile? How many users? Application which Single or multiple. Please all of you, Single or multiple user. पायल, अदिति, दर्शना, ऑल ऑफ यू प्लीज टॉक. ओके, समझना है ना, तो आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा. ओके, इट विल क्लियर यू ईच एंड एवरीथिंग. सो ऐसा एप्लीकेशन जिसे सिंगल एज वेल एज मल्टीपल यूजर कैन वर्क. Multiple. ओके, बट एग्जीक्यूट ऑन mobiles only. Execute Mobile. on mobiles only. It can't execute on laptop. It can't execute on desktop. You can directly work out only with mobile phone. Clear? Mobile. Clear all of you? अब देखिए, अगर Yes, मुझे sir. कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, वो सिंगल यूजर के लिए रहो, वो मल्टीपल यूजर के लिए रहो, या फिर वो मोबाइल के यूजर के लिए रहो. So what we need to develop, or what we need to develop the any software, how softwares are built up guys, कैसे बनते हैं सॉफ्टवेयर? Can anyone tell me how we can develop the software? कसे बनवले जातात सॉफ्टवेअर? We are going to become a software developer ना? Confusion. Are you going to become a software developer guys? Yes or no? yes, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कुछ ही लोग हैं, बाकी लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, राइट ना? दे डोंट वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ऐसा नो? सॉफ्टवेयर Sir. बनवायचं आहे, yes, sir. बनवायचं आहे, पक्का. Yes, sir. So if you want to develop the software, how softwares are built up? कसे बनवले जातात? तुम्ही WhatsApp यूज करता ना? Is it a software? Yes, it is a Yes, sir. software. Yes, yes. Yes, sir. You are using Gmail. Is it a software? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are using Google. Can I say it is a software? Yes, Yes, sir. Yes, it is sir. also a Yes, sir. software. But if you want to go for the execution of like this three, then what you have to work out, what you have to develop, how these softwares are developed. WhatsApp बनवण्याने कसं बनवलं असेल? Facebook ज्याने बनवलं, who developed this Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. How he was developed the Facebook? He was a student na? When he was developed the Facebook, he was a student, right? Then how he was developed the Facebook? with a programming language. With a programming language. Yes. So if you want to develop any software, any application, we need programming languages. What we need? Programming Programming हम languages. लोगों को क्या यूज करनी है? तो प्रोग्रामिंग Programming लैंग्वेज यूज language. करनी है. Languages. Okay, so how this programming language are going to be work out? How these programming languages are going to be executed? So there are numerous kind of programming language. बरोबर? You are write down the code in that, we call it as an coding. मला कोडिंग येतं नाही, कोणाला नाही येत, कोणाला कोड समजतो, कोणाला समजत नाही. It's a kind of hectic task ना? Yes or no? So if you are Yes. talking about the codes, what is the thing getting to be worked out? Programming languages are used to write down the code.
कोड लिहायचा असेल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आल्या पाहिजे. अँड लॉट ऑफ पीपल चेंज द इंडस्ट्री बाय राईट डाऊन द लाईन ऑफ कोड. बऱ्याचशा लोकांनी इंडस्ट्रीला चेंज केलंय. लॉट ऑफ पीपल्स आर राईट डाऊन द डिफरंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर्स अँड डिफरंट काइंड ऑफ एंटिटी. क्लिअर. मग आता ठीक आहे, मी याच्याबद्दल बोलतो. सो हाऊ वी कॅन डील्स विथ द कोड, हाऊ वी कॅन राईट डाऊन, व्हॉट आर द प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस दॅट नोन बाय यू? C, Java, Python, C, JavaScript. C++, JavaScript, HTML, CSS, Yes, JavaScript, Bootstrap, R programming language, PHP programming language, right? Many more programs, Java, JSP, Servlet, ASP. What are these? These are the n numbers of programming languages. And every programming language has a purpose to write down the program. ओके, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय पर्पजफुली यूज होते, कशासाठी तर प्रोग्रामिंग करायचं आहे. तुम्ही वेब ॲप्लिकेशन बनवायचं असेल, तुम्हाला मार्क झुकरबर्गनी फेसबुक बनवलं. फेसबुक इज विच टाइप ऑफ ॲप्लिकेशन? वेब. देन लॅटरली कम ऑन मोबाईल ना. फर्स्ट इट इज वेब, देन लॅटरली कम ऑन मोबाईल. इट इज अवेलेबल इन बोथ वेब ॲज वेल एज मोबाईल. मग जेव्हा त्यांनी वेब ॲप्लिकेशन बनवलं, व्हॉट ही वॉज यूज, he used the PHP programming language. Okay, this Facebook is developed by using PHP programming language. Facebook is developed by using PHP programming. When you are going into the bank मध्ये तुम्ही पैसे क्रेडिट करता, डेबिट करता, ATM ला पैसे विड्रॉ करता, परत काय आहे, एक सॉफ्टवेअरच आहे, एक ऍप्लिकेशनच आहे ना. ऐसा नो. So as it is a software, as it is an application, again it is developed by using programming language. काय यूज करून बनवलंय? Programming language. Programming language. So what we call it as an programming language. So ते सॉफ्टवेअर कशाला यूज करून बनवलंय? Have you know? That is used by using JSP, Java Server Pages. It's a part of Java. It's a part of. Clear का? ऐसा नो? Clear. Okay. म्हणजे कुठलंही सॉफ्टवेअर जर तुम्हाला बनवायचं असेल, मराठी इज कम्फर्टेबल टू ऑल ऑफ यू गाईज? हो सर. ओके. सो इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप एनी सॉफ्टवेअर, जर तुम्हाला कुठलंही सॉफ्टवेअर बनवायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप एनी ॲप्लिकेशन, ओके, दॅट मे बी स्टँड अलोन, दॅट मे बी वेब, or that may be a mobile, you must have a knowledge of programming languages. Programming language may be anything. That may be C, that may be Java, that may be PHP, that may be Python, that may be anything. Am I clear? Clear all of you? Guys, are you clear? Yes, sir. So for Yes, sir. that purpose, we just want to work out with programming language. आणि पहा, जर तुम्हाला स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन बनवायचं असेल ना, जसं की तुम्हाला इम्पॉर्टंट असतं की मला प्रोजेक्ट बनवायचा आहे. प्रोजेक्ट बनवण्यासाठी आपल्याला बऱ्याचदा हेच समजत नाही की आपण एक्झिक्युशन कुठनं स्टार्ट करायचं. ओके, आधी कुठल्या स्टेप्स घ्यायच्या, मग कुठल्या स्टेप्स घ्यायच्या, आणि प्रोजेक्ट कसा बनवायचा. सो व्हॉट वी हॅव टू डू फॉर दॅट, काय करायला पाहिजे त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिली टर्मिनॉलॉजी ही आहे की तुम्ही डिसाईड करा की तुमचा प्रोजेक्ट कुठल्या टाईपमध्ये येतो. तो स्टँड अलोनमध्ये येतो, तो वेबमध्ये येतो, की तो मोबाईलमध्ये येतो. जर मी स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन डेव्हलप करत असेल किंवा मला स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन बनवायचं आहे, असं ॲप्लिकेशन ज्याला किती लोक वापरतील? एकच जण, ॲट अ मोमेंट एकच जण. फॉर एक्झाम्पल, मेडिकल शॉपमध्ये गेला, तो बिल देतो ना आपल्याला, बिल देतो. सो दॅट बिल इज गिवन, इज अ सिंगल युजर और मल्टी युजर? सिंगल युजर ना, कारण मेडिकलमध्ये त्याला यूज करू शकतो. मला अशा टाईपचे सॉफ्टवेअर बनवायचे असतील तर तो स्टँड अलोन कॅटेगरीमध्ये जाईल. मग जर स्टँड अलोन कॅटेगरीमध्ये जो जात असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय वापरू शकता? स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटसाठी यू कॅन यूज जावा विथ ॲपलेट. ओके, यू कॅन यूज जावा विथ ॲपलेट और पायथॉन विथ टीकिंटर. पायथॉन विथ टीकिंटर. ओके, पायथॉन विथ टीकिंटर पण वापरू शकता. Am I clear? Clear guys? Okay. Yes, so आपण एक पायथॉन वापरू शकतो, आपण एक तर टीकिंटर वापरू शकतो, आपण एक तर जावा वापरू शकतो, आपण एक तर ॲपलेट वापरू शकतो. This type of things we can work out and this type of things we can execute when we are going for which application? Stand alone application. जेव्हा आपण कुणाला कशाला वर्कआउट करतो?
स्टँड अलोन अप्लिकेशन. कशाला वर्कआउट करतो? स्टँड अलोन अप्लिकेशन. क्लिअर का? क्लिअर ऑल ऑफ यू? ओके. हो सर. देन व्हेन यू आर गोइंग फॉर वेब अप्लिकेशन, हे समजलंय का सांगा मला आधी? Yes, sir. श्रुतिका. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कमिंग टू द वेब ॲप्लिकेशन. जर तुम्हाला वेब ॲप्लिकेशन बनवायचं असेल, वेब ॲप्लिकेशनमध्ये सर्व्हर असतो, क्लायंट असतो. मग याच्यासाठी तुम्ही कुठल्या कुठल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरू शकता? PHP आहे तुमची. देन यू कॅन गो फॉर JSP, यू कॅन गो फॉर ASP, यू कॅन गो फॉर सर्वलेट. ओके. ॲडव्हान्स जावाचा जो कन्सेप्ट आहे दॅट कम्स अंडर द सर्वलेट. सो दिस प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस यू कॅन यूज. क्लिअर का? या सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आपण त्याच्यामध्ये वापरू शकतो. क्लिअर ऑल ऑफ यू? ओके. अँड Yes, थर्ड sir. वन इज अ मोबाईल ॲप्लिकेशन. थर्ड वन इज मोबाईल ॲप्लिकेशन. मग मोबाईल ॲप्लिकेशनसाठी कुठल्या? तर तुम्ही अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटला जाऊ शकता. यू कॅन गो फॉर अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. आयदर यू कॅन गो फॉर iOS डेव्हलपमेंट अँड यू कॅन गो फॉर विंडोज ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट ॲज वेल. ज्यांच्याकडे विंडोज फोन आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही विंडोज वर्कआउट करू शकता. एम आय क्लिअर? म्हणजे मला जर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर बनायचं असेल तर मी काय करेल, आधी जे सॉफ्टवेअर मला बनवायचं आहे ते कुठल्या कॅटेगरीमध्ये जातं हे मी डिसाईड करतो. ते स्टँड अलोनमध्ये जातं, ते वेबमध्ये जातं की ते मोबाईलमध्ये जातं. मग ते जर स्टँड अलोनमध्ये जात असेल त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी मी एकतर जावा किंवा ॲपनेट वापरेल. सेकंडली पायथॉन किंवा टिकेंटर वापरू शकतो. थर्डली मी PHP सर्वलेट JSP वापरू शकतो वेब ॲप्लिकेशनमध्ये. आणि जर मोबाईल असेल तर मी अँड्रॉइड iOSचं नॉलेज घेईन. क्लिअर का? क्लिअर ऑल ऑफ यू? म्हणजे हो सर. पायथॉनमध्ये पण तुम्ही वेब डेव्हलपमेंट बनवू शकता. डिजांगो नावाचं एक फ्रेमवर्क येतं, माइट बी हर्ड. ऐकलंय? Yes, sir. Yes, sir. अबाउट डिजांगो. दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क विच इज वर्कआउट इन पायथॉन. कशामध्ये वर्क होतं? पायथॉनमध्ये. कशासाठी यूज होतं? वेब ॲप्लिकेशन बनवण्यासाठी. कशासाठी यूज होतं? टू डेव्हलप अँड वेब ॲप्लिकेशन. एम आय क्लिअर? Clear all of you now? Okay. Now let's go for the next round. Do one thing. Note it down fast. Karan. Yes, sir. Now we want to start our main Yes. topic. That is a Python. That is a Python. Okay. We just want to talk about our main concept and main topic. That is a Python. So what the thing you have to do in a Python? What the thing you have to execute in a Python? So here how we have to go, how we have to work out, how we have to go, how we have to work out. So to go with this, just a minute. See guys, how we can start with the execution of Python, how we can work out. So can anyone tell me what is mean by Python? It is a programming language. Is it guys? It is a high-level interpreted programming It language. is a high level interpreted programming language. याच्या व्यतिरिक्त अजून काही? Dynamically type. Okay, dynamically type. अजून? It is right as a English language, same as the English. Yes, yes guys. What is Python? जसं काही माहिती असेल तुटत जसं असेल तसं चालेल मला, काही प्रॉब्लेम नाही. But at least try to answer. Yes, anyone? It is a scripting language. Scripting language, good Gayatri. It is object-oriented. Object oriented Ankit, or yes, sorry, case sensitive. Okay, now chalo let me explain you what is Python. So if we are talking about Python, the first terminology about the Python is simple. First is Simple. simple. Second,
interpreted. Second, first, Interpreted. second, first. Simple. Please stop. Second, Interpreted. third, object oriented. Object Oriented. First is Oriented. second, Simple. third, Interpreted. first, Object oriented. second, Interpreted. third. Object oriented. Okay, first is simple, second, interpreted, Interpreted. third. third, object oriented. Object oriented. So simple, interpreted, object oriented. Fourth is platform independent. Platform independent. Independent. Okay. Fifth is open source. Fifth is open source. What is Python? Open. Python is first is Simple. second, all of you take Interpreted. down. Second, Interpreted. third, Object oriented. oriented. Fourth, Platform independent. Fifth, Open source. Open source. last is programming Programming language. language. Getting my point? What is Python? Python is first simple. Simple. Second, Interpreted. Interpreted. Object oriented. Platform independent. Platform independent. Open source. Open source. Programming language. Programming Programming language. language. एकदा डोळे भरून बघून घ्या. Okay, what is Python? Python is simple, interpreted, object oriented, platform independent, open source programming language. Okay, आता विचारू. हां, Python is second, Simple, interpreted, second guys, Interpreted. interpreted, Interpreted. third, Object oriented. Object oriented. Oriented. fourth, platform, Platform independent. Independent. and fifth, Open source. Open source. last, Programming language. Programming language. fifth, Open source. Open source. fourth, Platform Platform independent. third, Object oriented. Object oriented. second, Interpreted. simple. 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 Simple, interpreted, object oriented, Object oriented, platform independent, open source programming. Open programming language. Clear का? Python is first what? Simple. simple, Second, Simple. interpreted. Interpreted. Third, Interpreted. Object oriented. fourth, Platform independent. fifth, open source, Open source. last is Programming language. clear. Okay, so that is the definition of Python. आता Python बद्दल जर मी बोललो तर Python हा जावाच्या आधी आला. See, understand the story how it is different from other. When we are talking about the Python, this Python came before of Java. Python कोणाच्या आधी आला? कोणाच्या आधी? जावाच्या आधी. Popular कोण जरी? जावा. ओके, इथून 2 ते 3 वर्ष 5 वर्ष आधीपर्यंत जगातली सगळ्यात पॉप्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज ही जावा होती. तोपर्यंत पायथॉन पॉप्युलर नव्हती. आता 5 वर्ष आधीपासून पायथॉन काय होत आहे? पॉप्युलर होत, राईट? बट वाय? आय डोंट नो द रिझन. येस गाईज. ओके, हे रिझन ॲज इट इज ठेवतो मी की का झाली आहे पॉप्युलर. व्हॉट इज द रिझन? So we talk about that also, but before of that, let's understand why it is called as simple. Why Python is called as simple?
सी इजी नहीं है का? सी इज इजी और नॉट? सी इज सिंपल और नॉट? ऐसा नो गाइस, सी No, इज sir. इजी, ऐसा नो? No, sir. It's not easy. इट्स नॉट इझी. सी ॲक्च्युली जर तुम्ही बुक्समध्ये चेक केलं, कुठल्याही सीच्या रेफरन्स बुकमध्ये, तो कुठेच लिहिलेलं नाही आहे की सी इज द इझिएस्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज और सिंपल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. गेटिंग माय पॉइंट? सी इट इज नॉट अ सिंपल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सी सिंपल नाही आहे. मग व्हॉट इज दॅट? सी सिंपल नाही आहे पण जावा सिंपल आहे, पायथॉन पण सिंपल आहे, असं का म्हटलं जाते? आता तुम्ही जर, आणि कंडिशन याच्या वाईस वर्ष आहे, जर तुम्ही जावाचे प्रोग्राम लिहायला गेलेत ना तर तुम्हाला जावाचे प्रोग्राम जमतच नाही. गेटिंग माय पॉईंट गाईज? आणि सीचा प्रोग्राम जर लिहिला ना तर सीचा प्रोग्राम इझिली जमतो. तुम्हाला जर इंटरव्ह्यूअरनी जरी विचारलं विच इज अ गुड प्रोग्रामिंग लँग्वेज फॉर यू अँड इन विच प्रोग्रामिंग लँग्वेज यू आर कम्फर्टेबल टू आन्सर, तर तुम्ही सीच प्रोग्रामिंग लँग्वेज सांगता, जावा सांगत नाही. का? जावा कधीच मनापासून वाटत नाही सिंपल आहे, बट ॲक्च्युली जावा इज अ सिंपल. आता याच्या मागचं टेक्निकल रिझन काय ते सांगा. तुम्ही जेवढा सी शिकला आहात, तुम्ही पॉइंटरपर्यंत गेलात आणि पॉइंटर नंतर सोडून दिलं, बरोबर? राईट ना? यू लेफ्ट फ्रॉम इट पॉइंटर. आता इंडस्ट्रीचं जे सी सुरू होतं ते पॉइंटरपासून समोर सुरू होतं. गेटिंग माय पॉइंट? इट स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ पॉइंटर. आपल्याला पॉइंटर समजला नव्हता, समजतही नाही प्रॉपरली. मग हा जो पॉइंटरचा कन्सेप्ट होता, त्या पॉइंटरच्या कन्सेप्टमुळे डेव्हलपरला सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज प्रॉपरली समजत नव्हती, किंवा मेमरी अलोकेशन, मेमरी डिअलोकेशन डेव्हलपर्सला प्रॉपरली वर्कआउट करता येत नव्हतं. इवन दो ज्यांनी सी बनवली ते म्हणजे डेनिस रिची सर, यांना पण पॉइंटर आधी वेगळा काम करायचा, नंतर वेगळा करायचा, म्हणजे दे आर ऑल्सो कन्फ्युज. ज्यांनी बनवली तेच कन्फ्युज होते. सो व्हॉट हॅपन इन जावा? जेम्स गुसलिंग सरांनी काय केलं, जो हार्ड सिलेबस होता पॉइंटर जातोच काढून टाकला प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये. सो इट बिकम इझी अँड सिंपल ना? Easy. Easy, simple. So if anyone asks you why it is called as simple, don't say like that की सर याचा सिंटॅक्स इझी आहे, पायथॉन खूप इझिली एक्झिक्यूट होते. मग आता जर पायथॉन जर इझिली एक्झिक्यूट होत होती तर लोकांनी 1990 मध्येच ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे होती ना? असं नो, एवढा 20 वर्ष वेळ का बघितला? Yes, sir. राईट. बट बेसिक रिझन इज समवॉट डिफरंट. वाय इट इज कॉल्ड ॲज सिम्पल? आपण याला सिम्पल का म्हणतो? कारण इट डझंट सपोर्ट बाय पॉइंटर. इट डझंट सपोर्ट पॉइंटर. डझंट सपोर्ट पॉइंटर. काय होतं? सी पॉइंटरला सपोर्ट करत नाही. आर यू गेटिंग? सॉरी, तुमची जावा पॉइंटरला सपोर्ट करत नाही. ॲज वेल ॲज युअर पायथॉन also doesn't support pointer, so that we call this both programming language as a simple. Am I clear guys? Yes, sir. Yes, sir. समजलंय Yes, का? sir. आपण पायथॉनला सिंपल का म्हणतो? कारण हा कशाला सपोर्ट करत तर नाही? ते पॉइंटरला सपोर्ट नाही. पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता. Anyone ask you why it is called as simple? Because it doesn't support pointer. Come again. Why it is called as simple? Because it's It It doesn't support pointer. हा पॉइंटरला सपोर्ट करत नाही, म्हणून पायथॉनला आपण काय म्हणतो? काय म्हणतो? Simple program. So that it is called as simple. Now coming to the next point, why it is called as interpreted? Why interpreted? Because sir, we don't need to compile it We no need to compile, is it? from source code to object code. No, every program is I going to be don't, compiled. sir. Huh? Yes, beta. It's interpreted because it's platform independent. Interpreter convert the code into the platform independent code. It convert the code into the platform independent code. Is it? Independent with the help of interpreter. With the help of interpreter. Now let me explain you. Why it is called as interpreted आणि कोणत्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसला इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणायचं? तुम्ही सीचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला होता, राईट? आठवते? व्हॉट वी आर डिड इन दॅट? हॅश इन्क्लूड stdio.h void main
ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस प्रिंट एफ इन ब्रॅकेट डबल कोट्स हॅलो वर्ल्ड सेमिकोलन ॲट द एंड. हाच कन्सेप्ट होता ना आपला. असो नो. मग या केस मध्ये काय होत होतं, प्रोग्राम पूर्ण लिहावा लागायचा, मेन मेथड पण लिहावी लागायची, ती लिहिली नाही तर प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत नव्हता. गेटिंग माय पॉइंट क्लियर ना. सो दॅट गेटिंग टू बी वर्कआउट इन टर्म्स ऑफ व्हॉट इंटरप्रिटेड. इन टर्म्स ऑफ व्हॉट इंटरप्रिटेड. आता म्हणजे काय पहा, तुम्ही सी चा प्रोग्राम लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट करू शकत नाही. लाईन बाय लाईन म्हणजे काय, मी हॅश इनक्लूड stdio.html त्याला सेपरेट एक्झिक्यूट करेन. मी फक्त मेन ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट लिहिल याला सेपरेट एक्झिक्यूट करेन. ओपनिंग ब्रेस आणि क्लोजिंग ब्रेस लिहिणारच नाही, त्याच्यामध्ये काही पण जसं पाहिजे तसं एक्झिक्यूट करेन. प्रिंट एफ मी विदाउट मेन मेथड यूज करू शकत नाही. गेटिंग माय पॉइंट गाईज. सी प्रोग्राम मध्ये आपण Yes, sir. प्रिंट एफ विदाउट मेन मेथड यूज करू शकत नाही. पण व्हॉट दिस पायथॉन कॅन बी वर्कआउट, सिम्पली इट कॅन बी वर्कआउट लाईन बाय लाईन आणि इट कॅन बी वर्कआउट ऑन फाईल बेसिस ॲज वेल. जसं की फॉर एक्झाम्पल पहा, मला जर हॅलो वर्ल्डचा प्रोग्राम लिहायचा असेल पायथॉनमध्ये, सो हाऊ वी कॅन राईट डाऊन द प्रोग्राम. मी लाईन बाय लाईन एक्झिक्युशन कसं करेल आणि फाईल बेस एक्झिक्युशन कसं करेल. मी जर इथे लिहिलं प्रिंट इन ब्रॅकेट डबल कोट्स हॅलो वर्ल्ड, सो आय एम गेटिंग हॅलो वर्ल्ड. सिंगल लाईन एक्झिक्यूट केली, मेन मेथडचं काम पडलं का नाही. ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेसचं नाही. काम पडलं का नाही नाही. सर. सेमिकोलनचं काम पडलं का नाही. No, sir. इंटरप्रिटेड मीन्स व्हॉट, यू कॅन एक्झिक्यूट द सिंगल लाईन. मला व्हॅरिएबल पाहिजे, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b अँड प्रिंट c. क्लिअर. इझी टू वर्कआउट. लाईन बाय लाईन आपण एक्झिक्यूट करू शकतो, पण हे सी मध्ये होत नाही, हे जावा मध्ये पण होत नाही. फक्त कुठे होतं, पायथॉन मध्ये. आता मला असं वाटतं की लाईन बाय लाईनने एक्झिक्यूट करायचं, मला पूर्ण प्रोग्राम लिहून एक्झिक्यूट करायचं. तुम्ही तसं पण करू शकता. बोथ ऑप्शन्स आर अवेलेबल. गेटिंग माय पॉइंट. सो नो. सो सी हिअर मी याला सेव्ह करतो काहीतरी नावाने. सेव्ह केल्यानंतर रन मध्ये जातो, रन करतो प्रोग्राम. प्रिंट 30. क्लिअर. Yes. So that we call it as an interpreted. We can execute the program line by line. आपण प्रोग्रामला काय करू शकतो, लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट करू शकतो. म्हणून आपण याला काय म्हटलं, काय म्हटलं, Interpreted. कोड लाईन बाय लाईन. सो दॅट वी कॉल इट ॲज अन Interpreted. ओके, वी कॉल इट ॲज अन Interpreted. नाउ थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे काय. वाय इट इज कॉल्ड ॲज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. येस, कुठल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणायचं. जावा, पण का चुकलं तरी चालेल, बोला. ॲब्स्ट्रॅक्शन, Java, हां, C++, C++. वाय वी कॉल्ड देम ॲज अन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाईज. JavaScript. त्यांना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का म्हटलं जातं. Because it's स्टोर कोड इन डिफरेंट ब्लॉक्स. मीन्स एक ही इसमें सारा कोड नहीं लिखते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर करते अलग हैं. अलग ब्लॉक्स में कोड लिखते हैं. इज इट अलग अलग क्लास में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. आता लक्ष द्या, इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, समजून सांगतोय, लक्ष द्या ऑल ऑफ यू. कोणत्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हटल्या जातं. सी इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसिजरल. प्रोसिजर ओरिएंटेड. प्रोसिजरल म्हणतं ना. ज्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला क्लासचा कन्सेप्ट, ओके, क्लास, ज्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकता. जावा झालाय तुमचं, नाही झालं ना, थोडंच लक्षात समजून घ्या, हा जावाचाच कन्सेप्ट आहे. ज्या लँग्वेजमध्ये आपण क्लास क्रिएट करू शकतो, ज्या लँग्वेजमध्ये आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. C++ झाला असेल ना, नाही झालं, ओके. ज्या लँग्वेजमध्ये आपण क्लास क्रिएट करू शकतो, ज्या लँग्वेजमध्ये आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो, ज्या लँग्वेजमध्ये आपण पॉलिमॉर्फिझम वर्कआउट करू शकतो, ज्या लँग्वेजमध्ये आपण इनहेरिटन्स वर्कआउट करू शकतो, ज्या लँग्वेजमध्ये आपण ॲब्स्ट्रॅक्शन यूज करू शकतो, अशा सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं म्हणतात. एका वाक्यात सांगायचं झालं तर
प्रोग्रामिंग लँग्वेज विथ सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिन्सिपल्स. अशा प्रोग्रामिंग लँग्वेज ज्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिन्सिपल्सला काय करतात, सपोर्ट करतात, त्यांना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं म्हणतात. मग आता कशाला सपोर्ट करतात? क्लासेस, Classes, inheritance, abstraction, polymorphism. polymorphism, It supports object oriented principles. And what are the different types of object oriented principles? class, object, inheritance, polymorphism, data abstraction, encapsulation. याला encapsulation, काय म्हणाल? data, UPS concept Object oriented principle. or object oriented principles. ज्या लँग्वेज मध्ये हे प्रिन्सिपल्स येतात त्याला काय म्हणतात? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Object oriented लँग्वेज. Language. Getting my point, guys? Yes or no? Yes, sir. First idiom, yes sir, Python is Simple. Simple. simple, second, Interpreted. Interpreted. third, object Object oriented. Object oriented. Fifth, sixth, Platform independent. independence, okay. Python is simple, interpreted, object oriented, Interpreted. Object oriented. programming language. याला simple का Open म्हणायचं? source. Because it doesn't support It doesn't support pointer. Second, interpreted why? Execute line line by line. Python. Third, object oriented का? Because it follows Supports object-oriented oriented principles. concept. It follows object oriented principle. Object oriented And what principles. is mean by object oriented principle? Class, Class, object, inheritance, Inheritance, encapsulation, polymorphism, data abstraction, ही concept ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे कन्सेप्ट ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये असतील त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसला काय म्हणतात? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Oriented programming language. programming language. Am I clear? Clear all of you? Okay. Yes, Just sir. note down this point Yes. till right now. Note down these three. First, simple का म्हणतात, interpreted का म्हणतात आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का म्हणतात. Go fast. Revise करतोय. So first of all, we talk about types of applications. Applications. Types of जेवढे applications. सॉफ्टवेअर्स आहेत, जेवढे अप्लिकेशन्स आहेत, ते तीन कॅटेगरीमध्ये तोडले जातात. फर्स्ट इज स्टँडअलोन. standalone application, Standalone application. web application, Web application. स्टँडअलोन म्हणजे हाऊ मेनी युजर? Single user. And mobile means how many user? Single as well as Single or multiple. multiple. जर multiple, तुम्हाला स्टँडअलोन बनवायचं असेल तर फॉर दॅट पर्पज यू कॅन गो फॉर जावा विथ ॲपलेट, Java applet, Java applet, or Python. Python with Tkinter. Then you want to go for web application, PHP, JSP सारख्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरू शकता. PHP, JSP. मोबाईल मध्ये तुम्ही Django. Android पण वापरू शकता. Clear? These are the terminologies are there that we can work out for the execution of what? For the execution of this thing that is a kind of execution. Okay, we are work out. Now what the next story we have to do? What the next story we have to execute? Now next concept is why it is called as platform independent. Anyone knows what is my platform independent? the program which is written in a particular system that has ability to run on any system. That has an ability to run on any system. Okay, so we do one thing, we'll go talking about why it is called as platform independent, open source, and last one is the programming language. तीन टर्मिनॉलॉजीला उद्याला वर्कआउट करूया. Be ready with your laptop. Tomorrow you are going to be install the Python ideally and going to be start the execution of program. उद्या आपल्याला पहिला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा, that is hello world. Which program we have to execute? Hello world. So we are just going to Hello do world. Python tomorrow. Okay, आज जास्त होऊन जाईल. Okay, and those who want to attend the offline, they can come the offline from tomorrow. And if you have an issue, see actually काय म्हणतो बघा, बंक नका करू, रेग्युलरली क्लासेस होतील तुमचे, हे फक्त बंक नका करू. आणि एक दिवस जरी मध्ये गॅप पडली
तर प्रॉब्लेम होतो, नेक्स्ट समजत नाही. इट्स लिंक टू इच अदर. ओके, सो डोंट बंक दी सेशन्स, अटेंड इट एव्हरी डे. कुठे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईनमध्ये अटेंड करताना प्रॉब्लेम गेला तर ऑनलाईनला जा, ऑफलाईनला आले प्रॅक्टिसेस चांगल्या होतील. ओके, ऑनलाईनमध्ये पण होतं, इट्स नॉट लाईक टू बी दॅट, पण कसं असतं तुम्ही जेव्हा घरी असता तर डिस्टर्बन्स जरा जास्त असतं. क्लिअर? ओके, सो इट नीड अ डेडिकेशन. दोज हू आर एबल टू डू इट डेडिकेटली दे कॅन गो फॉर ऑनलाईन, नो वरीज, बट प्लीज डू इट प्रॉपरली अँड आय वॉन्ट द आउटपुट एव्हरी डे. प्रत्येक दिवशी जो प्रोग्राम झाला त्याला कंपाईल करायचं आहे, एक्झिक्यूट करायचं आहे, आणि आय गॅरंटेड की तुम्ही कंपाईल आणि एक्झिक्युशन करू शकाल. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप नाही आहेत ते मोबाईलवर पण एक्झिक्यूट करू शकता. पायड्रॉइड 3 नावाचं ॲप्लिकेशन आहे, उद्याला सांगेल, तुम्ही डायरेक्टली डाउनलोड करू शकता, इन्स्टॉल करू शकता, अँड यू स्टार्ट युअर एक्झिक्युशन. आय वॉन्ट द हँड्स ऑन एक्झिक्युशन फ्रॉम ईच अँड एव्हरी वन. ओके, क्लिअर? So we'll meet Yes, again on tomorrow at same time. Bye bye. Good day. Take care, guys.